السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفات توصیفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے جنت کی کنجی۔ جی ہاں، جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو بے شمار خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ فرمان ربی ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ہمیں جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت درپیش آئے تو ہم اس پر صبر کریں اور نمازوں کا خاص اہتمام کریں، اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کریں تاکہ وہ ہمیں ہر پریشانی اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کو طہارت، پاکیزگی، اللہ کی رضا، جسمانی راحت اور روحانی لذت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اللہ رب العزت اور ہمارے درمیان ایک روحانی رابطہ ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب اعمال سے بڑھ کر محبوب ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہی مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ جب ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو اس سے ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ نماز اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان اللہ رب العزت نے زمین پر نہیں کیا، بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات یہ اہم اعلان کیا گیا، اور یہ اہم اعلان اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام تک پیغام کے ذریعے نہیں پہنچایا، بلکہ یہ تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بلا کر عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص کسی نہر کے کنارے پر ہو اور وہ اس سے ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو اس کے جسم پر کچھ نجاست یا گندگی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے جب بھی بندہ مومن 5 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جسم پر کچھ نجاست یا گندگی باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
दिन भर भूखे प्यासे रहकर अल्लाह के दीन की हिफाजत और मिशन की कामयाबी के लिए मेहनत मुशक्क़त में मसरूफ़ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साथियों ने पेट पर पत्थर बांधकर खंदकें खोदी। इसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाज़ें क़ज़ा हुईं। इनमें असर की नमाज भी शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज की फ़जीलत ज़ाहिर करने के लिए कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके घरों और इनकी कब्रों को आग से भर दे। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। क्योंकि नमाज क़ज़ा करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त रूहानी तकलीफ़ पहुंची थी, जबकि इससे पहले ग़ज़वा उहद में कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा तकलीफ़ पहुंचाई थी। तब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ नहीं की थी, क्योंकि वहाँ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को तकलीफ़ पहुंचाई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने नफ्स के मामले में किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन खंदक में बद्दुआ इसलिए दी क्योंकि यहाँ ताल्लुक़ इनकी ज़ात का नहीं बल्कि हुकूकुल अल्लाह का था। हर बंदे के पास फ़रिश्तों की 2 जमातें रहती हैं। एक जमात दिन के अमाल लिखती है और असर के बाद वापस जाकर बारगाह इलाही में बंदे के अमाल पेश करती है, और दूसरी जमात रात के अमाल लिखती है। ये फजर की नमाज के बाद वापस जाती है। 2 वक्त ऐसे होते हैं जब ये दोनों जमातें जमा होती हैं। एक है फजर का वक्त और दूसरा है असर का वक्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बंदों के अमाल जब पेश किए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आलिम ग़ैब है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो हर बात जानता है, जो हम ज़ाहिर भी करें या जो हम छुपाएं भी। लेकिन फ़रिश्तों से बंदों के अमाल पूछने का मकसद इनकी फ़जीलत और अज़मत का इज़हार करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बंदे के अमाल फ़जर और असर के वक्त पेश किए जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन 2 नमाज़ों को ख़ास तौर पर पाबंदी के साथ अदा करें और बाकी तमाम नमाज़ों का भी पाबंदी के साथ एहतमाम करें, क्योंकि मुनाफिकीन के लिए इशा और फजर की नमाज से ज़्यादा भारी कोई नमाज नहीं होती, क्योंकि ये आराम का वक्त होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस आदमी ने इशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने निफ्स रात खड़े होकर नमाज पढ़ी, और जिस आदमी ने सुबह की नमाज पढ़ ली जमात के साथ तो गोया उसने तमाम रात खड़े हो के नमाज अदा की। यानी ये दोनों नमाज़ें जमात के साथ अदा करने से आदमी को पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है, और कुरान तुम्हारे हक़ में दलील है या फिर तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील है। यानी अगर हम इसकी तिलावत करेंगे और इस पर अमल करेंगे तो यह हमारे लिए निजात का ज़रिया होगा, वरना हमारी पकड़ का ज़रिया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ वक्त पर अदा करे, वज़ू का एहतमाम करे, रुकू और सजदे अच्छी तरह करे और फिर इस तरह नमाज पढ़े कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूरी समझे, तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया गया है। और जो शख्स नमाज का एहतमाम नहीं करता, उसके लिए क़यामत के दिन ना तो नूर होगा, ना उसके पूरे ईमानदार होने की कोई दलील होगी, ना अज़ाब से बचने का कोई ज़रिया होगा। वो क़यामत के दिन फ़िरौन, कारून, यामान और अबी खलफ़ के साथ होगा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से आखिरी कलाम जो निकला वो ये था कि नमाज की हिफाजत करना और ग़ुलामों के बारे में अल्लाह से डरो। खुशनसीब हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे जो इस दुनिया की ज़िंदगी में तमाम नमाज़ों का एहतमाम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जन्नत के हकदार ठहरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि वो हम सबको पाबंदी के साथ नमाज का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।